الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان ودعا بدعوته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز علماء کرام اور قابل قدر شخصیات اور سامعین میں موجود ہمارے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک ہے وہ مجلس جس مجلس میں رحمت للعالمین کا تذکرہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مبارک ہیں وہ افراد جن کا کچھ وقت ایسی سراپا رحمت شخصیت کے تذکرے کے سننے اور سنانے میں، یا ایسی شخصیت کا پیغام عام کرنے میں صرف ہو. اور مبارک ہیں وہ ذاتیں جو اس عالمی شخصیت کے پیغام کو اپنے کردار میں سمو کر رہتی دنیا تک کے لیے اس کے زندہ رکھنے کی فکر کے لیے اور اس کو من وعن باقی رکھنے کے لیے کوششوں میں خرچ ہو، صرف ہو. اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں سے بنائے. صبح سے اب تک آپ نے بہت ہی قیمتی باتیں سنی. ان مجلسوں میں شرکت، ان مجلسوں میں کہنا سننا، یہ سب کچھ عبادت ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ایک ایسی مبارک ہستی کا تذکرہ ہے جس کو صرف ایک قوم کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک طبقے کے لیے نہیں،
بلکہ ایک عالم کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس آخری بات چیت میں جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے، مجھے آپ کو ایک پیغام دینا ہے اور ایک سوال مقدر کا جواب دینا ہے، یا یوں کہیے ایک اشکال پر آپ کو مطمئن کرنا ہے۔ پیغام یہ کہ ہم لوگوں کی حیثیت اس وقت دنیا میں ہماری ذاتی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دنیا میں حق کا کوئی متلاشی، صراط مستقیم کا طلبگار، دنیا آخرت میں سکون اور اطمینان کی زندگی کو تلاش کرنے والا کسی سے یہ سوال کرے کہ مجھے یہ امن و سکون، یہ ٹینشن فری زندگی اور اچھے کریکٹر والی زندگی اور بہت ہی پیار اور محبت والا دن گزارنا جو میرے دل کی آواز ہے، اس کو میں ڈھونڈنا چاہوں تو کہاں ملے گی؟ ہر انصاف پسند اس سے یہ کہے گا کہ یہ جو دنیا میں غلام محمد، غلام نبی، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرشید، یہ نام والے جو ہیں، ان لوگوں کے یہاں ایک ذات آئی ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر انصاف والا یہی کہے گا کہ تم ان سے رابطہ کرو۔ لیکن آپ سوچئے، جب وہ شخص اس وقت کے غلام محمد، غلام نبی، غلام رسول، عبد الرشید، عبد الستار سے ملے گا اور 24 گھنٹے اس کے ساتھ گزارے گا، تو یقیناً صبح کو کہے گا صاحب میں نے کوئی فرق تو دیکھا نہیں، کرپشن تو میری پرانی زندگی میں بھی تھا، یہاں بھی تو ہے، وہ مزدور بھی کام چور تھا، یہاں بھی تو میں کام چوری دیکھتا ہوں، وہ گھر کا بڑا بھی غصے والا تھا، یہاں بھی تو میں غصہ دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں جن لوگوں کے ساتھ تھا وہاں بھی چیٹنگ تھی، یہاں بھی تو چیٹنگ ہو رہی ہے، اس سے پہلے میں دل میں دوسروں کی حسد اور جلن دیکھ رہا تھا، یہاں بھی تو وہی ہے، آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ ہم اس سے یہ کہہ کر اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں کہ آپ جو میرے اندر دیکھ رہے ہیں یہ میری کمی ہے، خامی ہے، لیکن آپ میری کتاب کو دیکھیے۔ اس کا جواب ہوگا بھائی صاحب کتابیں تو دنیا بھر کی بھری ہوئی ہیں، میں تو کوئی نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں جا کر مجھے سکون نصیب ہو جائے، لیکن معاملہ تو مجھے ایک سا ہی لگ رہا ہے، سیم لگ رہا ہے، مجھے کہاں بھیجا گیا؟ تو ظاہر سی بات ہے ہم اس اعتراف پر مجبور ہوں گے کہ جو نمائندہ ہمیں بتایا گیا تھا شاید ہم وہ نمائندگی پوری نہیں کر پا رہے۔ مجھے کوئی فلسفہ آپ کو نہیں سنانا، مجھے کوئی تقریر آپ کو نہیں سنانی، ایک وہ فکر، ایک وہ درد جو میرے اور آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے، اس کو جگانے کی کوشش کرنا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ ہم لوگ
उस नुमाइंदगी को पूरा नहीं कर सकते, या दूसरे अल्फाज में ये कहिए हम उस कसौटी पर पूरे नहीं उतर सकते जिसका हमें अमीन बनाया गया है। और मेरे और आपके पास ये अमानत हमारी ज़ाती चीज़ नहीं है। क्या आपको याद है 9 महीने हमारी माँ हमारा इंतज़ार करती रही कब हम उसके पेट से उसकी गोद में आए। उसके मेके वाले सारे के सारे मुंतज़िर रहे कि बच्चा कब आएगा दुनिया में। ससुराल वाले सारे पूरी एहतियातें करते रहे, और इस सारी तमन्ना के बाद जब हम अपनी माँ की गोद में आए हम रो रहे थे। पड़ोस की औरतें हमारी माँ को मुबारकबाद देती थी, आपा मुबारक, बहन मुबारक, कितना प्यारा बच्चा अल्लाह ने दिया, गुलाब जैसा बच्चा, चांद जैसी बेटी, रोला क्यों रही हो? 9 माह तो इंतज़ार करती रही, 9 माह सब तड़पते रहे, क्या मरहला है? ये रो रहा है तुम्हारी गोद में। माएँ अपने बच्चों के रोने को बर्दाश्त नहीं करती, वो तो खाने में लुक़मा हाथ में हो वही प्लेट में हाथ खोल देती है, लुक़मे को मुंह की तरफ नहीं उठाती, पहले झांकती है मेरे बच्चे के मुंह से चीख क्यों निकली, रोने की आवाज़ क्यों आई, क्यों रो रहा है? दूध नहीं तुम्हारे पास? हमारी सीधी सादी प्यारी माँ ने जवाब दिया, बहन दूध मेरे सीने में अल्लाह ने गरम गरम मुकम्मल ग़िज़ा टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है, इसीलिए है, फिर क्यों नहीं दे रही हो इसका हक? तो हमारी प्यारी माँ ने कह दिया, दूध मैं इसको ज़रूर पिलाऊंगी, लेकिन अभी इसके कान में ईमान की आवाज़ नहीं दी गई। भाइयों, हमें जिस्मानी ग़िज़ा तब मिली जब पहले हमें ईमान की ग़िज़ा दी गई। और वो मरहला ऐसा था, हम मादरी ज़ुबान नहीं जानते थे, हम कश्मीरी नहीं जानते थे, उर्दू नहीं जानते थे, पहाड़ी नहीं जानते थे, पंजाबी नहीं जानते थे, गोजरी नहीं जानते थे, अंग्रेज़ी जिस माहौल में हम पैदा हुए वो ज़ुबान हम नहीं जानते थे, लेकिन हमारी प्यारी माँ ने हमारे कान में अरबी में अल्लाह अकबर कहलवाया, तब तक हमें दूध का घूंट नहीं दिया। और उसके बाद हम अभी अपनी माँ को नहीं पहचानते थे जिसके पेट से हम पैदा हुए। उस माँ ने हमारे कान में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहलवाया। जब ये अमल हुआ तब हम इस मजलिस में बैठे हैं, तब इस मजलिस में हम रहमतुल लिल आलमीन का तज़किरा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और फिर हमारी इस माया को, इस सरमाए को महफूज रखने के लिए आपके जहन में है कि हमारी माँ ने हमारे इस दिल में बोए हुए बीज की आबियारी के लिए कितनी मेहनत की। और वो जानती थी। एक मरहला आया, बच्चा बुखार से तप रहा था, इंजेक्शन लगा फिर भी इफाका नहीं हुआ, टैबलेट ली इफाका नहीं हुआ। हमारी माँ जानती थी कि अब अगर इसको सुकून देने वाली कोई चीज़ है, अब अगर इसको आराम पहुँचाने वाला कोई तरीक़ा है, उस वक्त उसकी प्यारी ज़ुबान से अल्लाह का नाम चालू हुआ था। बहुत छोटी और मामूली सी बात है, उसने शुरू कर दिया था हमें गोद में लेकर। इंजेक्शन के गुजरने के बाद, टैबलेट के मरहले से गुजरने के बाद उसने गोद में लेकर शुरू कर दिया था वो जिक्र जो मेरी और आपकी रूह की ग़िज़ा थी। अल्लाह 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 अल्लाह। एक दिन में कितनी बार?
2 साल हमने माँ का दूध पिया, उन 2 सालों में कितनी बार इस पौधे को सींचने के लिए, इस पौधे को मजबूत करने के लिए, मैं इस सारी तफसील से सिर्फ ये एक एहसास कल्ब में पैदा करना चाहता हूँ कि हम यूं ही इस मजलिस में नहीं बैठे हैं। अल्लाह का एक गैबी निज़ाम चला है और बहुत तवील निज़ाम चला है, जिसके नतीजे में हम इस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे को बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इस मजलिस में अपना कीमती वक्त निकाल कर शरीक हुए हैं। मेरे भाइयों, कोरोना में लोग परेशान रहे। अल्लाह की ऐसी छोटी सी मखलूक आई जिसने रेलवे स्टेशनों में ट्रेनों को कतार दर कतार खड़ा कर दिया, सारी हरकतें जाम कर दी। बस अड्डों में ये बसें तरसती थी, कोई हमें मामूली हिलाए। हवाई अड्डों में ये जहाज जो फिजाओं में उड़ान भरते फिरते थे, ऐसे आजिज होकर रह गए, कोई उनकी तरफ नजर उठाने वाला नहीं था। लोगों के जॉब खत्म हो गए, वो मुल्कों को खैरबाद कहकर बिल्कुल हार कर अपने वतनों को लौटे। अच्छे अच्छे कारोबार मुतासिर हुए, और ये तो दुनियावी चीज़ें थी। मेरा और आपका अल्लाह के घर तक जाना मुतासिर हो गया, दरवाजे बंद हो गए अल्लाह के घरों के। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा आलम की मस्जिदों का मरकज और क़िबला बैतुल्लाह, उसका दरवाज़ा भी बंद था। आंखों ने वो मंजर देखा, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतब, कोई अब्दाल, कोई शेख, कोई बादशाह, कोई मिनिस्टर नहीं जाता था, लेकिन आंखों ने मंजर देखा, वारे अल्लाह तेरी कुदरत। वो सफाई वाला एक दिन गया और सफाई की मशीन उसके कंधों में लटकी हुई, उसके हाथ में वो पाइप जिससे सफाई होती है, उसके लिए दरवाज़ा खुला। कोई तो पूरे हरम में नहीं था, सीधा पहुंचा काबतुल्लाह के पास अपनी मशीन को लेकर। हाजी लोग तरसते हैं, तड़पते हैं, किसी तरह हम मीज़ाब रहमत पर पहुंचे, किसी तरह दरवाजे तक पहुंचे, किसी तरह मुल्तज़म तक पहुंचे, किसी तरह हजर अस्वद तक पहुंचे। ये सीधा पहुंच गया, सफाई कर ली, और कोई उसके शरीक नहीं था, और अपनी मशीन को एक तरफ रखकर सफाई करके इतर छिड़क कर एकदम उसने दरवाजे के सामने नीयत बांधी। तन्हा दुनिया का वाहिद शख्स, जाहिरन उसकी शक्ल मजदूर की, लेकिन इतना खुशकिस्मत, तन्हा जाके नमाज की नीयत बांधी, 2 रकात पढ़ी, सलाम फेरा, और एकदम जाके हजर अस्वद पर मुंह रख के बोसा लिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान, कायनात को जाम कर दिया, एक मजदूर के लिए दरवाजा खोल दिया। एक ऐसी मखलूक को बेचकर ऐसे मनाजिर अल्लाह ने पेश किए। लेकिन जिस ईमान वाले को मालूम था कि मेरे पास वो बचपन की हुई रहलसल मौजूद है, जब इंजेक्शन मेरे बुखार को उतारता नहीं था, टेबलेट मुझे कोई फ़र्क पैदा नहीं कर पाती थी, उस वक्त अल्लाह का जिक्र मेरी माँ मुझे गोद में लेकर कराती थी, तो मैं सारे फिक्रों से आज़ाद होकर मीठी नींद में चला जाता था। उन लोगों ने उस वक्त में भी इस हथियार को आजमाया, काम लिया, और लोगों ने तो इसको वजीफ़ा ज़िंदगी बताया। मैं ये सारी बात आपके सामने इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हम लोगों से कोई चूक हो रही है, कोई माया, कोई सरमाया हमारे पास है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। अगर आज की इस मजलिस में, आज की इस कॉन्फ्रेंस में अंजमन इस्लाहुल मुस्लिमीन जम्मू वालों के इतने सारे इंतज़ाम के बाद, और आज तो उन्होंने आपको यकसुई हासिल करने के लिए जम्मू के मक्का मस्जिद के सहन में जमा कर लिया। मैं अर्ज़ कर रहा था अभी मजीद साहब से कि हम तो ईदगाह में जमा होते थे,
وہاں بھی ہم ڈسٹرب نہیں ہوتے تھے، گاڑیوں کا زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا تھا، وہاں بھی ہم یکسوئی سے سنتے تھے۔ جگہ نہ بدلیے، وہ اتحاد کی علامت ہے، اس کو قائم رکھیے۔ جب ایسی جگہ میں آج ہم جمع ہیں تو ہم اس فکر کو اگر لے کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انجمن اصلاح المسلمین کی آج کی یہ محنت انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ ہم دل پر ایک فکر لے کر جائیں کہ ہمارے ذمے جو نمائندگی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے بعد، یہ امت ختم نبوت کی امت ہے اور ہم میں سے ہر ایک فرد خیر امت کا فرد ہے اور ہر ایک ہم میں سے جواب دہ ہے۔ آپ خوشی سے اسٹیڈیم میں جائیں، لیکن رول کال ہوتے ہی ہمارا جوان اپنے کیپٹن سے کہہ دے، صاحب میں غلام محمد ہوں، میرے پاس پابندیاں ہیں، میں اپنے گھٹنے کو نہیں کھول سکتا، ہمارے مردوں کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یہ وہاں اسی نمائندگی کے ساتھ جائے۔ اسٹیڈیم میں جانا آپ کے لیے ممنوع نہیں۔ آپ دفتر میں گئے، آپ وہاں دنیا والوں کے ٹیبل پر فائل آ رہے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں لاکھ روپے کی تنخواہ کے بعد حرام کے کسی نوٹ کی، لیکن یہ نمائندہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرے گا۔ یہ تاجر ہے دنیا میں دکان پر بیٹھا ہوا، یہ جب سودا دیتا ہے اس کے ذہن میں ہے، گونجتی ہے آواز، من غشنا فلیس منا، میرے حبیب نے میرے بارے میں کہہ دیا ہے جو دھوکہ دے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن امت میں نہیں ہو سکتا، اس امت کا فرد نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دنیا کے لوگ سڑکوں میں چلتے ہیں لیکن اس امت کا فرد، اس کی آنکھیں امت کی نمائندہ ہیں، یہ اینی ہاؤ نہیں دیکھ سکتی۔ ان کے یہاں تو غض بصر کا حکم ہے، اس کی نگاہ اینی ہاؤ ہر شخص کو نہیں دیکھے گی، اس کے لیے قانون ہے، اس کی آنکھوں میں بھی حلال و حرام ہے، اس کی زبان میں بھی حلال و حرام ہے، اس کے کھانے پینے میں بھی حلال و حرام ہے۔ یہ جائے امریکہ، یورپ، افریقہ، آسٹریلیا، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ، یہ کہیں بھی جائے، لیکن اس کو معلوم ہے میری زبان میں دو جملے ہیں جس کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں پابند ہوں، مجھے پورے عالم میں جہاں بھی پہنچوں گا میرے ساتھ کچھ پابندیاں ہیں، میں ان پابندیوں کو توڑ کر نہیں جا سکتا، میں ان پابندیوں کو حد سے گزر کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میرے بھائیوں، دنیا والے دوڑتے ہیں مال کے پیچھے، وہ یقیناً مال کی دوڑ ہے، دنیا والے دوڑتے ہیں عزت کے پیچھے، یقیناً مال عزت کی ضرورت ہے، دنیا والے دوڑتے ہیں عہدوں کے پیچھے، یقیناً ہم سب کو عہدوں کی ضرورت ہے، لیکن سیرت کے واقعے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس مختصر ٹائم میں آپ کو سنا دیتا ہوں، صرف یاد دہانی اشارہ کرتا ہوں۔ وہ منظر یاد کیجئے جب دیہات کی عورتیں مکہ پہنچی تھی اور وہ بچے تلاش کر رہی تھی، ہر دروازے پر جا رہی تھی کہ ہمیں بچہ چاہیے، ہم ان کو دودھ پلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور اس یتیم کے دروازے پر مائیں پہنچتی تھی، جب سنتی تھی یتیم ہے تو ہر ایک سر جھکا کر چپکے سے واپس نکلتی تھی کہ دنیا کا مال یہاں ملنے والا نہیں ہے، عزت اس گھر میں ملنے والی نہیں ہے، عہدے کا تو یہاں نام و نشان نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے واقعہ، آخر میں جب حلیمہ آئی ہیں اور حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا ہے کہ ہماری اونٹنی دبلی پتلی، کسی نے ہم کو اونٹنی دیکھ کر دیا نہیں، سوچا یہ اپنی اونٹنی کو نہیں پال سکتی، بچے کو کہاں پالے گی، اس کے پاس تو اونٹنی کو کھلانے کے لیے غذا نہیں، بچے کو کہاں سے غذا لا کر دے گی، اور یہ خود ایسی کمزور مریل ہے تو بچے کو کیا پرورش کرے گی۔ آخر دونوں نے مشورہ کیا
خالی ہاتھ جانا ٹھیک نہیں۔ آپ لوگوں کو یہ واقعہ یاد ہے، آپ لوگ سن چکے ہیں اس واقعے کو۔ آخر دونوں نے مشورہ کر کے جب یتیم کو لیا ہے، حضرت آمنہ سے وصول کیا ہے، آسمان دیکھ رہا تھا، ہوائیں اس منظر کو دیکھ رہی تھی، مکے کی سرزمین میں یہ چیز واقع ہو رہی تھی۔ کس ٹوٹے دل سے حلیمہ نے اس بچے کو گود لیا، کس ٹوٹے دل سے آمنہ نے یتیم کو سپرد کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کی سیرت کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، آپ کی سیرت تو قیامت کی صبح تک کے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ آپ خود جانتے ہیں اس یتیم کو گود لیتے ہی حلیمہ کی قسمت بنی یا بگڑی، حلیمہ پر بوجھ پڑا یا حلیمہ کا بوجھ ہلکا ہوا، حلیمہ کا گھر ترقی کی طرف گیا یا تنزل کی طرف گیا، حلیمہ کا قبیلہ چمکا یا نہیں چمکا۔ اگر عزت کو دیکھو گے بھائیو، حلیمہ کے ساتھ جتنی عورتیں تھیں جنہوں نے بڑے بڑے بچے لیے، آج دنیا میں ان کا نام جاننے والا کوئی نہیں، نام لینا تو دور کی بات ہے، لیکن حلیمہ سعدیہ کا نام آتے ہی دنیا والوں کے دل محبت سے بھر جاتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس ٹائم کو جب قیامت قائم ہوگی، تمام امتیں موجود ہوئیں، میں اور آپ حاضر ہوں، اور ابھی حساب میں دنیا پریشان ہو، اچانک آواز آئے سامنے حلیمہ جا رہی ہے، کون سے ایمان والے کا دل ہوگا جو نہیں تڑپے گا کہ بہت سنا ہے مائی حلیمہ کا نام، ایک نظر اٹھا کے میں آج اس کو دیکھوں، کون سی تھی وہ خوش نصیب عورت، اس سے بڑی عزت کیا چاہیے۔ اور وہ برکتیں جو حلیمہ کے محمد کو گود میں لینے پر ملی ہیں، آپ خود جانتے ہیں، مجھے نہیں سنانا ہے۔ وہ مریل اونٹنی، اس کی رفتار، وہ تو سیرت کو کھول پر پڑھیے، قافلے والوں کو شک ہوا حلیمہ کا کسی حکیم سے ملاقات کا معاملہ ہوا ہے، جو اس نے کوئی ایسی گھاس دکھائی ہے جو اس کو چرنے کے لیے ڈال رہی ہے ہر پڑاؤ پر، اور اپنی اونٹنیوں کو ادھر دھکیلنے لگے، حالانکہ وہ باولے نہیں جانتے تھے کہ یہ تو گھاس کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، اب اس اونٹنی پر حلیمہ سوار نہیں ہے بلکہ حلیمہ کی گود میں اس اونٹنی پر دو جہاں کا سردار سوار ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کوئی فرضی کہانیاں نہیں، یہ افسانے نہیں ہیں کہ حلیمہ کا اونٹ سب سے آگے قافلے میں اب چل رہا ہے، اور پھر قبیلہ بنو سعد میں جو رحمتیں اور برکتیں پہنچی ہیں وہ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ آپ کی سیرت کہانیاں نہیں ہیں، آپ کی سیرت قیامت کی صبح تک کے لیے اسوہ حسنہ نمونہ ہے، اور میں ساری اس کہانی کو صرف اس لیے دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آج کے اس جلسے میں ہم یہ نیت لے کر اٹھیں، لاکھ جتن کیے میں نے ڈگری کر کر کے ٹھوکریں کھاتا رہا، لاکھ جتن کیے میں نے اپنے کاروبار کو ٹھیک کرنے کے لیے، کوئی سرا سدھر نہیں رہا ہے، لاکھ جتن کیے میں نے دنیاوی عہدوں کے پیچھے، لیکن کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے۔ ایک دفعہ صدق دل سے اخلاص کے ساتھ سودا کر کے دیکھے کہ اس یتیم کے دین کو، جس کو آج دنیا نے یتیم کر دیا ہے، ایمان والوں نے یتیم کر دیا ہے، ہر چیز کے لیے گھر میں جگہ ہے، لیکن یتیم کے دین کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہے، یتیم کے دین کے لیے ہماری ذاتوں کے اندر جگہ نہیں ہے، یتیم کے دین کے لیے ہماری بچیوں کے اندر جگہ نہیں ہے۔ یہ پیاری فاطمہ جو ہمارے گھر میں ہے، یہ پیاری عائشہ جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ پیارا عبداللہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کو یتیم کے جوانوں کا نمونہ تو بنانے کا ارادہ لے کر اس جلسے سے میرے بھائیوں اٹھو، اور اس دین کو جس طرح حلیمہ نے یتیم کو اپنے سینے سے لگایا، اسی طرح آج اس کانفرنس میں یہ ارادہ دل میں جما کر، فرضی ارادہ نہیں، دل میں ارادہ جما کر دیکھ کر اٹھو، پھر اللہ کے دربار میں دیکھو اللہ سے کون سا دروازہ نہیں کھلتا۔ ہمارا قرآن اور حدیث پر یقین ہے،
हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादों पर जो आपने बयान फरमाए हैं उन पर ईमान है, थोड़ा सा दिलों पर गर्द पड़ गया है। इस दाएं बाएं के माहौल ने हराम को ख़राब कर दिया। माहौल का असर बिल्कुल ऐसा है जैसे मौसम का असर है। गर्मी आती है तो वजीर आज़म साहब को भी लगती है, सदर को भी लगती है, चपरासी को भी लगती है, मजदूर को भी लगती है, मस्जिद के इमाम को मेहराब के अंदर भी लगती है। वही बचता है जो गर्मी से बचने का माहौल अपने लिए पैदा कर दे, पंखे का इंतज़ाम करे, एसी का इंतज़ाम करे। सर्दी आती है इसी तरह हर एक को मुतासिर करती है, वही बचता है जो सर्दी से बचने का इंतज़ाम करता है। मेरे भाइयों, इसी तरह से माहौल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में माहौल बर्पा किया और एक एक फर्द पर मेहनत करके उस माहौल को बर्पा किया और कोई फलसफा बयान नहीं किया। बहुत सीधा सादा जुमला कह दिया, या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। वो ला इलाहा इल्लल्लाह तो हमें मिला माँ के दूध से पहले, लेकिन देखना है हम इस ला इलाहा इल्लल्लाह के माहौल को अपनी ज़ात के अंदर, अपने घर के अंदर बर्पा कर सके या नहीं, अपने मोहल्ले के अंदर बर्पा कर सके या नहीं। आज इस वक्त इस जलसे में ये नीयत कर लो मेरे भाइयों कि हम अपनी हद तक इस माहौल को अपनी ज़ात के अंदर, आज अपनी फैमिली के अंदर, अपने घर के अंदर बर्पा करने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए अल्लाह की तरफ से रहमतें आती है या नहीं। अब इस पर एक सवाल होता है, जो मैंने आपको कहा सवाल, उसका मुझे जवाब आपको सुनाना है। सवाल ये होता है कि भाई मैं गुनहगार हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाता, भाई मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर सुस्ती है, मेरे अंदर पूरा इल्म नहीं है, मेरे कुरान और हदीस को ज़्यादा पढ़ा नहीं है, मैंने अभी कुछ किया नहीं है, मैं आमाल के एतबार से कमज़ोर हूँ, रूहानियत के एतबार से कमज़ोर हूँ, इल्म के एतबार से कमज़ोर हूँ। उसके लिए मैं आपको सीरत का दूसरा वाक़या सुनाता हूँ और उसी पर अपनी बात ख़त्म करूँगा। आपको याद है जब मक्का से हिजरत के वक्त चले हैं, वो मंज़र आपके सामने है। पहले दुनिया ने लालच दिए, वो वाक़या याद है जब अबू तालिब से कहा सारे लोगों ने कि अपने भतीजे को संभालो, माल सबसे ज़्यादा दिया जाएगा, लड़की सबसे अच्छी दी जाएगी और ओहदा उन्हीं का होगा। और चचा जान ने जब ये बात कही तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आप जानते था, चचा जान अगर मेरे दाएं हाथ में आफताब दिया जाए और बाएं हाथ में महताब हो, लेकिन मैं ये काम अल्लाह के हुक्म के वजह से करता हूँ, मैं इससे बाज नहीं आ सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू कहना मेरा फ़र्ज़ मनसबी है। जब दुनिया वाले लालच देने से फारिग हो जाते हैं और काम नहीं चलता, तब तरहीब होती है, तब धमकियाँ आती हैं, तब डराया जाता है। उसके बाद वो वाक़या हुआ जो मशवरा हुआ कि कत्ल कर दिया जाए और मकान का घेराव हुआ। आप जानते हैं ज़ाहिरी असबाब सब खिलाफ थे। मेरे भाइयों, किसको हिजरत का वाक़या याद नहीं? अकल कहती है अल्लाह को मालूम है मकान का घेराव होना है, तो पहले ही पैगंबर से कह दो इस मकान में मत रहो, लेकिन हुक्म नहीं आया मकान से निकलो। आप जानते हैं मकान के अंदर मौजूद थे। उसके बाद हुक्म हुआ होता, एहतियात का तकाज़ा ये है निकलो तो चुपचाप निकलो, लेकिन कहा गया सूरह यासीन की तिलावत करते हुए निकलो। फिर कहा जाता बहुत एहतियात करो, लेकिन हुक्म हुआ मिट्टी की मुट्ठी उठाओ और इनकी तरफ फेंको। अकल कहेगी भाई इससे तो जो सोया होगा वो जाग जाएगा, किसी को ऊँग आ गई होगी वो ऊँग से निकल आएगा, ये तो तुम्हारे लिए ख़तरा है। लेकिन हम जानते हैं कि निज़ाम गैब से चलता है, निज़ाम गैब से चलता है। ज़ाहिरी असबाब उस वक्त काम नहीं करते, हुक्म खुदाबंदी काम करता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से जब
सारी अमानतों को हवाले करके फारिग हुए, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को अमीन बनाया और बताया कि यही लोग जो घेरा किए हुए हैं, इनकी अमानतें मेरे पास हैं, अली पहले इनको सुपुर्द करना, उसके बाद मेरे पास आना। कहते हैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से किसी ने बाद में पूछा था, अली क्या नींद आई होगी जब खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं, चारों तरफ घेरा है और आपको वहाँ छोड़ा है, बड़ा दिल तड़पा होगा, कैसे रात गुजारूं? हज़रत अली का जवाब है, वल्लाह ऐसी मीठी नींद कभी नहीं सोया जैसी उस रात उस मकान में सोया। जब पूछा गया कैसे ऐसी नींद आई, तो कहा कि हुजूर ने जाते वक्त कहा था, अली तमाम अमानतें सुपुर्द करके आना, इंशाअल्लाह मेरी तुम्हारी मुलाकात अब मदीना में होगी, क्योंकि आपकी मुबारक जुबान से निकला था मदीने में मुलाकात होगी। मेरे दिल में गवाही दी कि मदीना पहुंचने तक कोई मेरा बाल बेकार नहीं कर सकता। ईमान हो तो हमारा इस शान का हो, ये दौलत आपके दिल में है मेरे भाइयों। कहाँ दुनिया को देख रहे हो, कहाँ दाएं बाएं आप मशगूल हो गए, किस माया से, किस दौलत से आप सरफे नजर किए हुए हो? ये चीज आपके पास मौजूद है, इस तार को जरा छेड़ कर तो देखो, इस बैटरी में जरा टच करके देखो, आपके पास बहुत बड़ी दौलत है। दुनिया के हालात बदलते रहते हैं, दुनिया में जो हालात गुजर रहे हैं, हमारे पैगंबर ने अबवाबुल मलाहिम में और बाब अशरातुस साआ में इन तमाम हालात को तफसील से बयान किया है, क्योंकि मुसलमान उसको पढ़ते नहीं। ये जो कुछ आलम में हो रहा है, इसकी पेशिन गोई हदीसों में मौजूद है कि अब ये होगा, फिर ये होगा। जिन हालात से दुनिया गुजर रही है, जिन लोगों की नज़र इल्म पर है, वो जानते हैं कि ये हालात पहले से मज़कूर हैं वहाँ किताबों में, उनका ईमान और बढ़ रहा है। लेकिन मेरा नुक्ता था, जब इस वक्त यहाँ से निकले हैं और पहुँचे हैं उस गार में, याद आ गया आपको वाक़या, गार में दो बादशाह बैठे हैं, एक है पैगंबरों का बादशाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा इस उम्मत का बादशाह अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। प्रोटोकॉल का तकाजा क्या था? मसला सिक्योरिटी का था। अल्लाह कहते मलाइका के बादशाह से, अंदर दो बादशाह बैठे हैं गार में, जबरील मलाइका के बादशाह हो, चलो सिक्योरिटी को संभालो। जबरील का जवाब क्या होता? अल्लाह कहाँ मेरी इतनी किस्मत, मेरा नाम हुजूर के गेट कीपर में लिखा जाए, मेरा तो मर्तबा बुलंद हो जाएगा। मीकाइल को लाऊं, इज़राइल को लाऊं, उनको गेट पर रखूं? अल्लाह ने कहा नहीं, न जिब्राइल की ज़रूरत है, न मीकाइल की ज़रूरत है, न इज़राइल की ज़रूरत है, किसी ताकतवर फरिश्ते की ज़रूरत नहीं। सहाबा को कहते, वो तो जान छिड़कते थे, फिर क्या हुआ? जंगल के जानवरों को ही लाना था तो किंग ऑफ जंगल तो लाइन था, शेर को कहते, शेर आजा, अंदर बादशाह बैठे हैं, तुम जंगल के जानवरों के बादशाह हो, सिक्योरिटी को संभालो। लेकिन शेर क्या जवाब क्या होता? अल्लाह मेरा इतना अच्छा मुकद्दर, मेरा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबानों में लिखा जाएगा, ये तो मेरा सितार बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे और आपके क्वेश्चन का जवाब अल्लाह को क़यामत की सुबह तक के लिए मौजूद रखना था कि 15वीं सदी में आने वाला कमज़ोर अमल वाला इंसान अगर इरादा करेगा, उसके लिए नमूना रखूंगा, हिम्मत नहीं हारना, अल्लाह तुमसे काम ले सकता है, तुम इरादा तो करो। इसलिए किसको लाए ड्यूटी? शेर के बदले ड्यूटी के लिए लाए मकड़ी को। कौन सी जरा सी मखलूक, और कह दिया मकड़ी खुद तुझे नहीं रहना, अपना घर बना दे। कुरान पाक ने खुद कहा, और सूरत का नाम ही अनकबूत रखा गया, इन्ना अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत। घरों में सबसे कमजोर तरीन घर मकड़ी का है। छोटा बच्चा घास का तिनका लेकर जाए तो उस घर को तहस नहस कर दे, लेकिन अल्लाह को मेरे और आपके लिए एक जवाब बाकी रखना था कि मेरे बंदो हिम्मत नहीं हारना, तुम गुनहगार सही
तुम कमज़ोर सही, तुम्हारे अमल में कोताही सही, इरादा करके तो देखो। फिर आप जानते हैं मकड़ी के जाले ने वो काम किया, इन दो बादशाहों की हिफाजत का ये घर जरिया बना, क्योंकि हिफाजत करने वाली ज़ात अल्लाह की है। हम असबाब की दुनिया में रहते हैं, असबाब ने अपने आप को पेश करना है। इस वक्त के इस आखिरी जुमले में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, पस्त हिम्मत मत होजिए, अपने कमज़ोर आमाल को देखकर मैदान को मत छोड़िए, अपनी सुस्ती काहिलों को देखकर कमज़ोर न बनिए। आपके पास ईमान की अजीम दौलत है। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में शामिल हैं, और उन्होंने जो दो जुमले कहे हैं, एक ये अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा और इंसानों से ज़्यादा मोहब्बत मेरी तुम्हारे दिलों में हो, और दूसरा जुमला ये कह दिया हत्ता यकूना हवाहु तबल्लिमा जीतु बि, कि दिल का जज्बा भी उसके ताबे हो जो लेकर आए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अपनी तरजीहात को बदलिए, ज़रूरत को ज़रूरत समझिए, मकान की ज़रूरत ज़रूरत की हद तक रहे, ओहदे की ज़रूरत ज़रूरत की हद तक रहे, दुनिया के माल की ज़रूरत ज़रूरत की हद तक रहे। आपको कोई नुमाइंदगी करनी है और वो पूरे आलम को दिखाना है, और आलम को यहाँ से मोहब्बत पेश करनी है। कोई पत्थर फेंके, हमें फूल फेंकना है। आज तो आपने अभी मजीद साहब ने फूल फेंकवाए बाहर, माशाअल्लाह खुशी हुई। आपको आलम को फूल देना है और उसी तरतीब पर देना है जिस तरतीब पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह की मक्का के वक्त दिया है। जंग की हालत में उन्होंने हमको बताया, हालत जंग में तुम किसी का दरख्त नहीं काट सकते, हालत जंग में जो किसी मजहबी इबादतगाह में अंदर बैठा हो उसको तुम छेड़ नहीं सकते, हालत जंग में तुम बच्चों का ख्याल करोगे, हालत जंग में तुम औरतों का ख्याल करोगे। दुनिया वाले कुछ करते रहें, वो जाने, उनको भी खुदा को जवाब देना होगा। मैं और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, और उनके उसवे हसना को सामने रखकर हमारा गुस्सा उनकी तालीम के ताबे होगा, हमारा प्यार उनकी तालीम के ताबे होगा, हमारी रवादारी उनकी तालीम के मुताबिक होगी, हमारा आपस में मोहब्बतों को बांटना उनके इरशादात के मुताबिक होगा, अपने जहन की पैदावार नहीं। इस कीमती और मुबारक मजमे में मैंने ये दो नुक्ते आपके सामने रखे। अल्लाह करे आपके जहन में दोनों नुक्ते आए हों, और हम लोगों में से अगर हम सबको अल्लाह तौफीक दे, हम इस जज्बे के साथ यहाँ से निकले, तो मैं समझूंगा कि हमारी ये मेहनत कामयाब होगी। अल्लाह हम सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी नुमाइंदा बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। घड़ी किसकी थी? दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, हम आपके गुनाहगार बंदे हैं, आप जानते हैं। या अल्लाह, हमने बहुत चाहा ज़िंदगी में कि नेक साले बनकर रहें, आप हमारे नाम आमाल को खोलें। अल्लाह, बहुत बार हमने नेक बनने का इरादा किया, बहुत बार हमने गलतियों को छोड़ने का इरादा किया। अल्लाह, हम आपके बागी बंदे नहीं हैं, बागी होते तो ये इरादा ही कहाँ करते। लेकिन अल्लाह, हम चाहते हैं, लेकिन ये आपकी मखलूक शैतान हमें पिछाड़ देता है। हमारे मालिक, हमारा नफ्स हम पर गालिब आता है।
اے ہمارے پیارے آقا ہماری بری عادتیں ہم پر چڑھ جاتی ہیں، اللہ ہم نے آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا، اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی یہ مجلس ہے، کتنے بوڑھے کتنے بچے کتنے جوان جو اپنے دلوں کو کھول کر آپ کے سامنے اس وقت ہے، یا اللہ ہم سب کی طرف اپنی رحمت کو متوجہ فرمائیے، آپ کے پاس رحمت کا بڑا سمندر ہے، اس چھوٹی سی جماعت کے لیے آپ کے رحمت کا ایک قطرہ کافی ہے، اے مولا بہا دیجئے اپنی رحمت، بہا دیجئے اپنی رحمت کا قطرہ، ہمیں اپنے مقبولین میں شامل فرما۔ اللہ جب آپ نے مکڑی جیسے جانور سے اپنے دین کا کام لیا، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اور ایمان والے آپ کے بندے ہیں، اللہ صلاحیتوں والے بندے ہیں، ہم بھی ارادہ کرتے ہیں ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اپنے دین کی حفاظت کا کام لے لے، ہمارے لیے آسان بنا دے، ہم آپ کے پیارے حبیب کے نمائندہ بن کر دنیا میں جئیں، جب تک ہم دنیا میں رہیں اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، قرب قیامت کے فتنوں میں ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا، یا اللہ ہمیں اپنے دین کے خادموں میں شامل فرما، ہماری اولادوں کو شامل فرما، ہماری ماؤں بہنوں کو شامل فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں امن و امان کی ہوائیں چلا دے، انسانیت کو اپنی طرف ہدایت کی توفیق عطا فرما، اور رحمت للعالمین کے دین کو سمجھنا نصیب فرما، یا اللہ اہل باطل کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ جس باطل کے مقدر میں آپ نے ہدایت نہیں رکھی ہے ان کے شرور و فتن کو انہی کی طرف لوٹا دے، اور ایمان والوں کو ان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، یا اللہ بہت امیدوں کے ساتھ توقعات کے ساتھ ان جلسوں میں آتے ہیں، یا اللہ اپنی حاجات کو لے کر یا اللہ رحمت کا قلم اپنے دست مبارک میں لے لے اور تمام کی حاجات کو پورے کرنے کا فیصلہ لکھ دے، تمام کے اٹکے ہوئے مسائل کو حل فرما دے، بچیوں کی جن کی شادیاں اٹکی ہوئی ہیں ان کے لیے غیب سے دروازے کھول دے، اولادوں کے لیے جو ترس رہے ہیں اللہ اپنے خزانے سے اولادیں نصیب کر دے، یا اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کو بوڑھے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا دے، اللہ ہم میں سے جن جن کے مقدر میں آپ نے بڑھاپا لکھا ہے ہمارا سوال ہے بڑھاپے میں یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، بڑھاپے کی زندگی کو آسان بنانا، ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا، یا اللہ جو کچھ مانگا گیا اس کو قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اس کو قبول فرما، آپ نے بہت کچھ بغیر مانگے عطا فرمایا ہے، آئندہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔